جتنی بار گرے گا اتنی بار اٹھے گا اور ایک ہی پیغام دے گا, آئی ایم دا بیسٹ, آئی ایم دا لیڈر, آئی ایم دا بیسٹ, آئی ایم دا لیڈر, آئی ایم دا بیسٹ. عام کو محبت سے کیا جائے تو پھر عام سے وکیلوں میں شمار ایک عام سا وکیل بھی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بن جاتا ہے. میں اور آپ آج کے اس گالا ڈنر پلس لیڈرشپ ٹریننگ ورکشاپ LTW بیچ 2 کے اندر الحمدللہ موجود ہیں, جس کی کمپلیشن کے اوپر کمپلیشن سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ اس ادارے کے جو لیڈرانز ہیں ان کو دیے گئے. تو الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے بڑی ہی زبردست ٹریننگ کا ساتھ رہا. اگر کامیابی چاہیے تو ایک فرمولہ اپنا لو, اور وہ فرمولہ کیا ہے؟ ہاں جی, پنجابی میں کہہ گئے خود سمجھ لیں کہ لوگوں کی گلاں وچ لوگوں کی باتوں میں آپ کی مرضی ہے. انسان کے پاس خواب ہوتے ہیں, ڈریم ہوتے ہیں, لیکن وہ ہار اس لیے مان جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی طرف اپنے آپ کو لے کے چلا جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, فلانا کیا کہہ رہا ہے, دوست کیا کہہ رہا ہے, رشتہ دار کیا کہہ رہا ہے, محلے دار کیا کہہ رہا ہے, اس کے میرے بارے میں کیا تاثرات ہیں. تو جب اپنے اندر انسان جو ہے نا وہ یہ ایبلٹی پیدا کر لیتا ہے برداشت کرنے کی, تو اللہ پاک کی ذات خود بہت اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, اور پھر اس میں ہمت بھی آتی ہے, جنون بھی آتا ہے کچھ کرنے کا. ہلو, ہمت اسی لیے نہیں آتی کیونکہ ہم لوگوں کی باتوں میں کسی نے کچھ کہہ دیا ہے, کسی نے کوئی بات کر دی ہے, تو ہم فوراً سے وہاں پر کنورٹ ہو جاتے ہیں, فوراً سے اپنے آپ کو وہاں پر لے کے چلے جاتے ہیں. اس لیے جب انسان ان چیزوں کو برداشت کر لیتا ہے تو اللہ پاک کی ذات ہر رکاوٹ کے لیے, ہر پریشانی کے لیے اسے ہمت دیتا ہے, اس کے اندر وہ ہمت پیدا کرتا ہے, اور پھر خود بہت آنے والے کچھ ہی عرصے کے اندر اللہ پاک اسے جو ہے نا وہ بڑی کامیابی تک پہنچا دیتا ہے, اس کا نام بنا دیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے سارے؟ تو کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا جی سارے لوگ ہیں؟ کامیاب ہونے کے لیے باتیں برداشت ہے. ہیلو, اچھا, سب سے ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں, برداشت میں سب سے پہلی برداشت آپ کو کسے کرنا ہے بتایا جائے؟ پہلی برداشت جو آپ نے کرنی ہے, یا پہلا برداشت کا جو مادہ آپ نے اندر پیدا کرنا ہے, وہ کس کے خلاف کرنا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اپنے خلاف. آدھے سے پہلے تو اے نہیں جینے دیتا انسان کو, یہ اپنا دماغ ہی بار بار جو ہے نا وہ ڈگمگا لیتا ہے, اپنے قدم جو ہے وہ روک لیتا ہے, ہزار سوچوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا, کامیابی ایک سوچ, ایک ارادہ, ایک یقین, ایک منزل, ایک خواب کا نام ہے. اور جب یہ انسان, ایک عام انسان, چاہے وہ کوئی بھی ہے, کسی بھی لیول کا ہے, جب وہ ایک ارادہ, ایک نیت, ایک یقین کر لیتا ہے تو میرا رب اسے فرش سے اٹھاتا ہے اور آنے والے 2-3 سال میں عرش کی بلندیوں پہ پہنچا کے کامیاب تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے کامیابی کے لیے آپ کو اپنا آپ رکھنا پڑے گا. یا سنو سا ہے, پھر جا کے کامیابی ملے گی. دیکھیے گا سر, جب انسان قدم بڑھائے گا, کامیابی کے لیے چلنا شروع کرے گا, تو آپ کو پتا ہے کہ پھر رکاوٹیں, پریشانیاں, ٹینشنیں ہر ایک انسان کی زندگی میں لگی رہتی ہیں. یا سنو سے, لیکن ان کا ایک ہی حل ہے, اور وہ ایک حل ہے جس نے یہاں تک پہنچایا اس رب پہ یقین رکھو بس. ہیلو, جس نے یہاں وسیلہ بنا کے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے, اس رب نے آپ کے لیے بڑا بہتر رکھا ہوا ہے. صرف آپ کو اپنی ذات پہ یقین کرنا ہے, اور آرام سے پورے اعتماد کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کے لیے آسانیوں پہ آسانیاں بنائے گی. یا سنو سر, بانس آپ نے دیکھی جی, کل ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی بانس کے حوالے سے, تو پھر میں نے کہا چلو اس کے بارے میں پڑھ لیا جائے. تو بانس جو ہے نا, بانس کا درخت آپ کو پتا ہے, اس کا جب بیج آپ بوتے ہیں نا, اس کا جب بیج بویا جاتا ہے زمین کے اندر, تو وہاں پر اگلے دن پانی دیں, 1 ہفتہ پانی دیتے رہیں, 15 دن پانی دیتے رہیں, 20 دن پانی دیتے رہیں, تو آپ کو پتا ہے کہ فوراً بانس نکل آتا ہے. ہیلو, 1 سال پانی دیتے رہیں پھر بھی بانس باہر نہیں آتا. 2 سال, حتیٰ کہ 3 سال جب پورے ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے اس کے جو ہے نا وہ مرکے سے باہر نکلنا شروع کرتے ہیں. 3 سال بعد, اور پھر جب باہر آنا شروع کرتا ہے, اب آپ پکڑ کے دکھائیں اسے, اب آپ اسے روک کے دکھائیں. وہ نہیں رکتا, وہ پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, کیونکہ اس نے 3 سال
एक चीज क्लियर रखी, अपना ग्राउंड वर्क, अपनी बेस क्लियर की। जितना टाइम लगना था उसने लगाया, ना कामयाबी को पहले डिमांड से चाहा ना डिमांड की। जितना टाइम लगना था उसने लगाया। 3 साल का ग्राउंड वर्क उसे उठाता है और आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाता है। माय डियर, ये पैगाम जिहाद पाकिस्तान के हर उस लीडर के लिए है जो ख्वाब लेकर आया है, जो ड्रीम लेकर आया है कि आप इस इंडस्ट्री में 1 से 1.5 साल 2 साल का ग्राउंड वर्क करते हैं और फिर जब पढ़ना शुरू करते हैं इतना पढ़ते हैं कि आपकी आने वाली 6 से 7 नस्लें घर बैठकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। कामयाब होना है सर, सारू ने सारे लोगों ने कामयाब होना है। कामयाबी ग्राउंड वर्क का नाम है माय डियर। आपको करना पड़ेगा, अपनी बेस बनानी पड़ेगी। कामयाबी ऐरे गहरे का काम नहीं है, टांडा मांडा कामयाब नहीं हो सकता है। कामयाबी जिगरे का नाम है, कामयाबी हौसले का नाम है, कामयाबी जुनून का नाम है, कामयाबी ख्वाब का नाम है। जब ड्रीम है, आग है, जुनून है, ख्वाब है, हजार मुश्किल भी है, इंसान फिर खड़ा होता है, फिर से आगे बढ़ता है। जितनी बार गिरेगा उतनी बार उठेगा और एक ही पैगाम देगा, आई एम द बेस्ट, आई एम द लीडर, आई एम द बेस्ट, आई एम द लीडर, आई एम द बेस्ट, I am the leader, I am the best, 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 I am the leader. Are you the best? Are you best? Yes sir. Are you leader? Yes sir. person है? Yes sir. अभी एक रात का नाम नहीं my dear, कि एक रात में मेहनत की जाए, सुबह उठे तो सूरज के साथ कामयाबी प्लेट में आ जाए ना। कामयाबी एक रात की मेहनत का नाम नहीं है। बच्चा दुनिया में आता है 9 महीने लेता है। यस सर, समझे? यस सर, अल्लाह करे समझ आए। हेलो, यस सर। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती सर। कामयाबी एक प्रोसेस का नाम है, टाइम का नाम है। एक बच्चा दुनिया में आता है, 9 महीने लेता है। बाप कहने वाला के बाहर आई जा, जल्दी हो जाए, अल्लाह करे। वालदा डिमांड करे नहीं, जल्दी होना चाहिए, हो जाए फौरन, जल्दी हो जाए, तो मैं डियर आपको पता है बच्चा मर जाएगा। उसे अपना टाइम पूरा करना है। अगर उसने टाइम ना पूरा किया, वो बाहर आके इम्यूनिटी वीक कर जाएगी। उसकी इम्यूनिटी वीक है, वो बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता। बाहर बड़ा हार्श इन्वायरमेंट है, बाहर बड़ा सख्त माहौल है, बाहर बड़ी सख्ती है, बड़ी टेम्परेचर के मामलात हैं। इसलिए उसे 9 महीने अपनी बेस बनानी है, तब दुनिया में तशरीफ लाना है। हेलो, आप जितना मर्जी चाहें नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो आएगा तो समझ लें कि 70-80% चांस हैं उसने जिंदगी हार लेनी है, उसने डेड हो जाना है सर। कामयाबी भी प्रोसेस का नाम है माय डियर। आप जल्दी की डिमांड करेंगे, आप हार जाएंगे। आप जल्दी की डिमांड करेंगे, आप क्विट कर जाएंगे। कामयाबी एक प्रोसेस का नाम है, और जो प्रोसेस से चलता है अल्लाह उसे कामयाब करता है, उसका नाम बनाता है। मैं यहां पर आया, रातों रात नहीं आया सर, अरसा लगा है। तब ये शहजाद शबीर कुरैशी के नाम से जाना जाता है। तब ये जिहाद पाकिस्तान शहजाद के नाम से जानी जाती है। अरसा लगा है, एक मुद्दत लगी है, तब अपने आप को वहां से उठाया है। हमारा ताल्लुक किसी बड़ी फैमिली से नहीं था, लेकिन मेहनत, मुशक्कत, अज़म, हौसला, जुनून, जज्बा, इरादा, नीयत, सब्र, इस्तिकामत, बर्दाश्त, नेक इरादा, मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते रहे तो अल्लाह ने मुझे आप ही के दरमियान से उठाया और कामयाब करके अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आंखों के सामने खड़ा कर दिया। हम हमेशा क्या करते हैं, तशरीफ रखें, हम हमेशा क्या करते हैं, 2 चीजें, एक है मोहब्बत, एक है मजबूरी। क्या है सर? हैं जी? एक मोहब्बत है, एक है मजबूरी है। मजबूरी है कि सुबह नौकरी पे जाना है, टाइम से पहुंचना है, ना पहुंचे माल कट जाएगा। हेलो, यस सर, हेलो, यस सर। टाइम पूरा नहीं हुआ, मजबूरी है। 5 बजे ड्यूटी खत्म होती है, 4:30 बजे भी देखा जाएगा टाइम। हुआ पूरा? हुआ पूरा? नहीं हुआ।
आधा घंटा और वेट करो। हेलो, Yes, जैसे ही निकलेंगे थक हार जाएंगे। सुबह दिल किया भाई फैमिली के साथ जाऊं, दिल कर रहा है आज पूरा दिन मेरा बीवी के साथ स्पेंड हो, आज बीवी के साथ घूमा जाए, आज कुछ दुख सुख की बातें किए जाएं। आइए फिर करते हैं मजबूरी, पहुंचना है टाइम से। हेलो, Yes, sir. मजबूरी फिर आ गई, टाइम से पहुंचना है। Yes, sir. फॉलो करें जी सारे लोग हैं? Yes, sir. तो मजबूरी आपको पहुंचाती है, आप जानते हैं। यस और नो सर? Yes, sir. फॉलो करें जी सारे लोग हैं? Yes, sir. मोहब्बत ये है, टाइम 10 हो जाते हैं फिर भी घर बैठे ही रहे। हेलो, Yes, sir. कर रहे हैं, थकावट ही नहीं होती। यस और नो सर? Yes, sir. काम की दो चीजें, दो ऑप्शन है, नाम किसका बनता है मैं वो बताने जा रहा हूं। दो चीजें, एक मजबूरी एक मोहब्बत। जो काम को मजबूरी से चलता है, जो काम को मजबूरी बना के चलता है, वो बज़ाहिर काम तो कर रहा होता है लेकिन मजबूरी के साथ लगा है। नाम नहीं बना पाएगा, पहचान नहीं बना पाएगा, निजाम चलेगा क्योंकि निजाम का वादा अल्लाह ने किया माय डियर। लेकिन आइए मोहब्बत क्या है? मोहब्बत यह है जब काम को मोहब्बत बना लिया जाए, जब काम को मोहब्बत से कर लिया जाए तो फिर बनता है आम इंसान में, आम मोहल्ले में, आम इलाके में रहने वाला एक आम सा इंसान भी सर वो मोहम्मद बिन कासिम बन जाता है। जब काम को मोहब्बत से किया जाए तो फिर आम से वकीलों में शुमार एक आम सा वकील भी बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जना बन जाता है। और जब काम को मोहब्बत से किया जाए तो घर के अंदर आम घरेलू हालात के अंदर रोटी करने वाली, किचन चलाने वाली एक आम सी लेडी जब काम को मोहब्बत से किया जाए तो वो इदारे की एमडी शादिया खालिद बन जाती है। और जब काम को और मोहब्बत से किया जाए तो एक आम से कश्मीर के साथ ताल्लुक रखने वाला, एक आम से घराने से ताल्लुक रखने वाला एक बच्चा फिर वो इंडस्ट्री में आके काम से मोहब्बत करके कार अचीवर, उम्र अचीवर मोहम्मद नबील बन जाता है। और जब काम से मोहब्बत की जाए तो फिर ये नहीं देखा जाता मेरी उम्र 50 साल है, ये नहीं देखा जाता मेरी उम्र 55 साल है, ये नहीं देखा जाता मैंने बड़ा टाइम दे दिया, बड़ा वक्त दे दिया। जब काम से मोहब्बत की जाए तो फिर 56 साल की उम्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी का एम्बेसडर, सूबेदार, मेजर रैंक से मोहम्मद बख्श बना जाता है। लेकिन भाई ये दो चीजें हैं, आपकी मर्जी है, या तो काम को मजबूरी बनाओ, दो ऑप्शन है, या तो काम को और या फिर काम को। हेलो, Yes, sir. आप बताएं कुर्बानी किसके लिए दी जाती है, मोहब्बत की खातिर या मजबूरी के लिए? कोई कुर्बानी मजबूरी के लिए देता है? हेलो, Yes, sir. और मोहब्बत के लिए जब कुर्बानी दी जाती है तो मोहब्बत और बढ़ती है या कम हो जाती है? बढ़ती है। बढ़ती है ना सर? Yes, sir. तो बस बात इतनी सी है कि काम को किसके लिए करना शुरू करें, काम को कैसे करना शुरू करें, मोहब्बत से शुरू करेंगे इंशाल्लाह तो परेशानी, टेंशन, रुकावट है, पक्की बात है? Yes, sir. पक्की बात है सर? Yes, sir. कर लेंगे? Yes, sir.